جو صوبائی محکمے ہیں 5 تا 15 اس میں 40% اربن کوٹا ہے، 60% رورل کوٹا ہے. جو ریجنل محکمے ہیں 5 تا 15 وہ 100% ریجنل کوٹا ہے. یعنی اگر آپ کمشنر کراچی کے آفس میں اپوائنٹ کریں گے 5 تا 15 تو دیٹ پرٹیکولر پوسٹ فرام گریڈ BPS 5 to 15 ٹوٹلی بلانگس ٹو کراچی. لیکن آپ ٹرانسپورٹ میں جا کر اپوائنٹمنٹ کریں گے، منسٹری آف ہیلتھ میں اپوائنٹمنٹ کریں گے 5 تا 15 تو اس میں 60% رورل کوٹا ہے، 40% اربن کوٹا ہے. سندھ گورنمنٹ کے جو رولز ہیں اس میں ایکچوئل رولز یہ ہیں کہ آپ ایڈورٹائز کریں، اینی بڈی کین اپلائی، دیر از نو ریسٹرکشن آن کاسٹ اور کہاں سے آیا کدھر سے آیا، نہیں. whoever qualifies فرام دا ایگزام، وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ کوالیفائی کریں گے تو وہ تو آپ کو جاب دیں گے. یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو بہت پہلے ہوا کرتی تھیں. جو آفیسرز پروونشل گورنمنٹ پہ آپریٹ کر پروونشل لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں اس میں پروونشل کوٹا آبزرو ہوگا اس کے اندر 60-40 کا. جو آفیسز جیسے کمشنر آفس کی بات کی یا جیسے ڈسٹرکٹ کارپوریشن کی بات کی انہوں نے، ڈسٹرکٹ کارپوریشن میں ڈسٹرکٹ کے لوگ جائیں گے. وہ سوال کریں نا آپ. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ قانون بدل دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر یہ قانون بدل گیا ہے تو ذرا مجھے بتائیں اور کتاب منگوا لیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کو. کراچی کے بچے جو پڑھتے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو یہ نہیں ملتی ہیں نوکریاں. یہ حقیقت ہے اسپیکر صاحب، آپ اس بات کو جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپس کی نفرتیں جو ہیں یہ ختم ہوئیں. کراچی کی لٹریسی ریٹ جو ہے نا 91% ہے. پورے پاکستان کی لٹریسی ایک طرف اور کراچی کی لٹریسی ایک طرف. پاکستان پورے کسی ایک محکمے میں بھی مجھے کراچی ڈومیسائل کا ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا. سارے جو لوگ ہیں وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اور جگہ سے بھرتی نہ ہو، مگر سر یہ بات بڑی برحق ہے. سندھ اسمبلی میں MQM کے خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ گریڈ 1 سے 15 تک کے لیے 2 قوانین ہیں، 60% رورل اور 40% اربن کوٹا ہے. 5 تا 15 میں صرف 2 قوانین ہیں. یہ فلور آف دی ہاؤس لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت سارے اراکین کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے. جو صوبائی محکمے ہیں 5 تا 15 اس میں 40% اربن کوٹا ہے، 60% رورل کوٹا ہے. جو ریجنل محکمے ہیں 5 تا 15 وہ 100% ریجنل کوٹا ہے. یعنی اگر آپ کمشنر کراچی کے آفس میں اپوائنٹ کریں گے 5 تا 15 تو دیٹ پرٹیکولر پوسٹ فرام گریڈ BPS 5 to 15 ٹوٹلی بلانگس ٹو کراچی. لیکن آپ ٹرانسپورٹ میں جا کر اپوائنٹمنٹ کریں گے، منسٹری آف ہیلتھ میں اپوائنٹمنٹ کریں گے 5 تا 15 تو اس میں 60% رورل کوٹا ہے، 40% اربن کوٹا ہے. تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا تھا کہ یہ جو انلیگل اپوائنٹمنٹ ہیں اس میں اس کوٹے کا انحراف کیا گیا ہے اور نیب کی اس انویسٹیگیشن کو ہم فالو کر رہے ہیں. نیب کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس طرح آنے والے وقت میں جتنی جابز ہیں سر اس کے اوپر خدارہ قانون کی پابندی کریں. سندھ میں سب لوگ ہیں، سندھ میں ہر شہری کا برابر کا حق ہے. سندھ میں 2 کوٹے ہیں. کراچی میں رہنے والا چاہے مہاجر ہو، پختون ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، لیاری ہو، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ لاڑکانہ کے شہریوں کا حق ہے. اس پہ سیاست اور سازش نہ کی جائے. صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ IBA کے ذریعے ٹیسٹ لیں گے. جو بھی یہ ٹیسٹ پاس کرے گا وہ کسی بھی ادارے میں جا کر انٹرویو دے سکتا ہے. 1 سے 4 تک بالکل ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتی ہے، 5 سے 15 تک اوور آل. اب جو نیا فارمولا طے پایا ہے آفٹر دا کورٹس آرڈرز اینڈ ایوری تھنگ کہ آپ IBA کے تھرو ان کا ٹیسٹ لیں گے. ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی 2 یا 3 سال ہوگی. ان 3 سالوں میں جو لوگ ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اربن رورل کوٹا رکھتے ہوئے، وہ 3 سال میں جو بھی ڈپارٹمنٹس کی جاب آئیں گی اس میں وہ اپلائی کرے گا. اب اس میں ایک ایڈیشن کی گئی ہے. اب اس میں ایڈیشن یہ کی گئی ہے کہ IBA کے تھرو اوور آل ٹیسٹ ہوں گے. IBA اوور آل پورے سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک ٹیسٹ لے گا. لوگ اس میں اپلائی کریں گے. جو وہ ٹیسٹ میں پاس ہوں گے وہ کوالیفائی کرتے ہیں اگلے 3 سال کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب آئے تھرو نیوز پیپر، وہ ایلیجیبل ہے ادھر جا کر انٹرویو دے. آپ یہ منگوائیے مہربانی کر کے، کتاب منگوائے دونوں، سول سرونٹ رولز اور ایکٹ دونوں منگوا لیں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سیکشن دیتا ہوں. اس میں میں کلیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ بات جو انہوں نے کہی
4 तक तो डिस्ट्रिक्ट कोटा इन्होंने कह दिया ठीक है, 5 से 15 तक 2 किस्म के कोटे हैं। एक है रीजनल कोटा, वो ऑफिसेस जो एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं रीजनल एक्टिविटीज के अंदर, वहां पे सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग अपॉइंट होंगे 5 से 15 तक। जो ऑफिसेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ऑपरेट कर प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उसमें प्रोविंशियल कोटा ऑब्जर्व होगा उसके अंदर 60-40 का। जो ऑफिसेज जैसे कमिश्नर ऑफिस की बात की या जैसे डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन की बात की इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन में डिस्ट्रिक्ट के लोग जाएंगे। वो सवाल करें ना आप। हाँ, सवाल मेरा ये है कि क्या ये कानून बदल दिया है आप लोगों ने? अगर ये कानून बदल गया है तो मुझे बताएं और किताब मंगवा ले, अभी चेक कर लेते हैं इसको। सिंध असम्बली में मुख्तलिफ अरकान के सवालात का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी सलीम बलोच ने कहा है कि सिंध पूरा एक है। पहले अखबार में इश्तिहार आते हैं, हर ग्रेड के लिए पॉलिसी अलग अलग होती है। जो भी जॉब होगा उसकी सर एक क्राइटेरिया मुकर्रर की जाएगी। पहले अखबार में इश्तिहार आता है, उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, उसमें कैटेगरी दिया हुआ होता है कि अगर 16 ग्रेड का पोस्ट है तो उसका कैटेगरी कुछ और होता है, 4 ग्रेड के लिए पॉलिसी कुछ और है, और 5 से लेके 15 ग्रेड तक के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है। वो सारे पॉलिसीज अखबार में भी आ चुके हैं और वो सारे पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो अपना इश्तिहार के थ्रू भी देता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पॉलिसी यही है कि 1 से 4 ग्रेड की जो नौकरियां होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देते हैं। 1 से लेके 4 ग्रेड की नौकरियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जाती हैं। 5 से लेके 15 ग्रेड की जो नौकरियां होती हैं उनके लिए बाकायदा पूरी सिंध में तमाम जो लीडिंग अखबारात हैं उसमें इश्तिहार होता है, जो तरीकाकार होता है, इंटरव्यूज होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, वेरिफिकेशन, आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से मांगा जाता है। ये सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद उनसे ऑफर लेटर देने से पहले उनकी यहाँ तक कि उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस से मंगवाया जाता है, तब उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। ये वो प्रोसीजर है जो कि हर शहरी को पता है। और यहाँ पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि कराची के नौजवानों को मुलाजमत नहीं मिलती है। ऐसे अखबार में इश्तिहार दिया जाता है जिसकी सर्कुलेशन भी नहीं होती है। आप कोई क्राइटेरिया तो बताएं, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर कभी भी सिंध की जो जॉब्स आती हैं उसमें कराची के लोग आके लैंड नहीं करते हैं, कराची के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। तो आप अपना क्राइटेरिया बता दें कि क्या जो भी आपकी जॉब्स हैं उसमें प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाते हैं, ताकि हम कम से कम कराची के लोग आप पे इल्ज़ाम ना लगा सकें कि ये जो है बात नामुनासिब है। कोई प्रोसीजर समझाइए प्लीज़। कराची के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो नौजवान हैं, उनको ये नहीं मिलती हैं नौकरियां, ये हकीकत है स्पीकर साहब, आप इस बात को जानते हैं। हम चाहते हैं आपस की नफरतें जो हैं ये ख़त्म होएं। सो मैं इनसे अभी तक जो प्रोसीजर पूछ रहा था वो प्रोसीजर इन्होंने नहीं मुझे बताया, इन्होंने यही कह दिया कि अखबार के अंदर ऐड आता है। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं जानता हूँ अखबार के अंदर आप ऐड देते हैं और ऐसे अखबारात के अंदर आते हैं जो शायद पढ़ता भी नहीं है कोई, जिसकी सर्कुलेशन 3 या 4 हो। कराची की लिटरेसी रेट जो है ना 91% है। पूरे पाकिस्तान की लिटरेसी एक तरफ और कराची की लिटरेसी एक तरफ। पाकिस्तान पूरे किसी एक महकमे में भी मुझे कराची डोमिसाइल का एक बच्चा भी नजर नहीं आता। सारे जो लोग हैं वो, मैं ये नहीं कह रही कि और जगह से भर्ती ना हो, मगर सर ये बात बड़ी बरहक है। सलीम बलोच ने कहा कि सूबे में मिनरल वाटर का कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता। सिंध वाटर एक्ट 2020 में अथॉरिटी कायम की गई है, इन पर टैक्स भी लगेगा। जो बोतल वाटर है और जो बेवरेज है उसको सिंध में ना कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उसको डील करता है, ना लोकल गवर्नमेंट डील करता है। उसको किसी किस्म की कोई लाइसेंसिंग नहीं होता, उसको कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो मैडम का सवाल था कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सिंध गवर्नमेंट ने सर द सिंध वाटर एक्ट 2020 जो कि 11 मई को कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है, वेटिंग के लिए लॉ डिपार्टमेंट की पास है, उसमें अथॉरिटी बनाई गई है जिसकी तहत ये जो बोतल वाटर है और ये जो बेवरेज हैं इनको टैक्स भी लगाया जाएगा, इनको लाइसेंस भी इशू किया जाएगा और एक कमीशन बनाई जाएगी उस एक्ट की तहत जो इनकी एलिवेशन करेगा कि 1 लीटर पानी जो ये लेते हैं उस पर चार्जेस कितने हो। ये सारी चीजें इस एक्ट की तहत मॉनिटर होंगे। ये कहलाता है द सिंध वाटर एक्ट 2020।